Syrian liturgy, which is of apostolic origin in its present form, took shape during the 4th and 5th centuries, the period of the Great Councils. It is an Oriental form of Christianity, which belongs to the same world as the Bible itself. It focuses our attention on the deep Christian mysteries such as Trinity, Incarnation, Redemption, the mission of the Holy Spirit, Church, and communion of saints. It is thoroughly biblical and full of the echoes of the Old Testament and the New. The mystical aspect in the liturgy is emphasized with abundant symbolism, gestures, ceremonies, incense, veils, and vestments. The Holy Kurbono is a dialogue mass. About a third of the liturgy consists of responses and hymns to be recited by the whole congregation and by the deacon. The people stand during the Kurbono. Standing is a symbol of the resurrection. Communion is given to the people under both species. The Malankara Catholics use the name Kurbono, meaning sacrificial offering or oblation, for the Eucharistic liturgy. The structure of the Holy Kurbono of Malankara liturgy can be generally divided as follows: the preparatory service, the public service and readings from the Bible, the part before the anaphora, prayer of the intercession, preparation to receive communion, receiving communion, and the final prayers. The preparatory service consists of two parts, as first service, which is called the service of Melchizedek, and the second service called of Aaron. During the first service, bread and wine are prepared on the altar, and during the second service, the priest makes the offering of the bread and wine and incense the offering. The beginning of the public service, the veil of the sanctuary is drawn aside, signifying that the time of expectation is ended and the promised Messiah has now appeared. Followed by the public service, the reading of the scriptures are done. The part before the anaphora includes Primion and Sedero, where one first offers praise and thanksgiving for the blessings, and thus makes petition for his grace to be given to his people, and prayers of absolution, blessing of the censer, the creed, and the washing of the hands. Then comes the anaphora, offering, as it is known in the Eastern Church, or the canon, as it is called in the West. It is a solemn prayer of thanksgiving or Eucharist, intercessions, prayers before communion, thanksgiving, the dismissal, and the concluding prayers. Here we present to you the Holy Kurbono, according to the Malankara Catholic Church, celebrated by the Most Reverend Benedict Mar Gregorius, Archbishop of Trivandrum.
സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിനുള്ള ബലി സഭ മുഴുവന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമ്മതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ശേഷം മാക്കേണം. ഞങ്ങളണയ്ക്കും നേർച്ചകൾ നിൻ പ്രീതിക്കാകണമേ. അപ്പം വീഞ്ഞിവ കാഴ്ചയണയ്ക്കുന്നു കൈക്കൊള്ളുക. നിറവേറ്റും ആബേലിൻ കുഞ്ഞാടും നോഹിനുടെ കാഴ്ചയതും അബ്രാഹം തൻ ബലിയും കൈക്കൊണ്ട കർത്താവേ, നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും കൈക്കൊണ്ട് അലിവായുത്തരമേകണമേ. കർത്താവേ, നിൻ രക്തശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഭക്തരതായി മരിച്ചോർ കരുണമേ നല്ലോർമ്മ. നിന്റെ മഹത്വമുദീക്കും നിൽക്കണം അവർ വലഭാഗത്തിൽ. മറിയാം ദിലെ സോ
Johanon Damendok Hen Helak Mafesan Helapin Esra Melain മാതാ പരിശുദ്ധന്മാർത്തൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ കൃപ ചെയ്യാൻ സ്വർഗപിതാവിൻ ഏകസുതൻ വചനമതാമൃതിരകിരന്നി നാഥാ കൃപരേ ദൈവാനിൻ സ്തുതി പാടി പുകഴ്ത്തിടാം ഞാൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു 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 നീ
വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ കൊരിന്തോസ്കാർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ബാറഖ്യമോ. ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എന്നിൽ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചേങ്ങലയോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ ആയി പോകും. എനിക്ക് പ്രവചനപരമുണ്ടായിരിക്കുകയും സകല രഹസ്യങ്ങളും സകല ജ്ഞാനവും ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്താലും എൻ്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്താലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. സ്നേഹം ദീർഘശാന്തതയുള്ളതും ദയുള്ളതുമാണ്. സ്നേഹം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല, ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുന്നില്ല, അഹങ്കരിക്കുന്നുമില്ല. അത് അനുചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, കോപിക്കുന്നില്ല, തിന്മ വിചാരിക്കുന്നുമില്ല. അത് അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. സ്നേഹം സകലതും സഹിക്കുന്നു, സകലതും വിശ്വസിക്കുന്നു, സകലതും പ്രത്യാശിക്കുന്നു, സകലതും ക്ഷമിക്കുന്നു. സ്നേഹം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ബാറഖ്യമോ. ബാറഖ്യമോർ. നമ്മുടെ മുൻപാകെ വായിക്കപ്പെടുന്ന കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങൾ ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ശ്ലോമോ Evangelion Gadis Sodomoran Esmsiho Corsus Somahiani Sodi Johannes Liho Marsonod Mares High Fruconal Almo Sapnahakil Navranu Sedamaran Malahan Furukodilanis Seho Melsaya Hudis Basar Sulto Kadisto Maria Holanden Hakana Hawaii Satyan Satyamajan Lord Varayano വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മന്ന ഭക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും അവർ മരിച്ചു. ഇതാകട്ടെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കുകയില്ല. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഭവിക്കട്ടെ. ദൈവജനനീ കന്യകയേ
പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും തിരുനാമത്തിൽ. കർത്താവിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവായ പെസഹായുടെ രഹസ്യം നാം ഇപ്പോൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹ പഴയ നിയമം പൂർത്തിയാക്കി അത് റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഗോകുൽത്തായിൽ കുരിശിന്മേൽ അവിടുന്ന് അർപ്പിച്ചതായ ആ ബലി ലോകാവസാനത്തോളം നമ്മോടുകൂടി ആയിരിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ബലി തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമമായ അടയാളമാണ്. ഒരുവൻ തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ, ജീവൻ വയ്ക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ വലുതായ സ്നേഹമില്ല. തൻ്റെ പരമമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ അടയാളം ഒരു ചരിത്ര വസ്തുവായി അവസാനിക്കാതെ ലോകാവസാനത്തോളം നമ്മോടുകൂടി ആയിരിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പെസഹാരഹസ്യം ലോകാവസാനം വരെ നമ്മോടുകൂടി സന്നിഹിതമാകണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. കാലവും സ്ഥലവുമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇവയൊന്നും അങ്ങേ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുകയില്ല. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കുരിശിന്മേൽ അർപ്പിച്ചതായ ബലി പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച സഹ്യോൻ മാളികയിൽ അവിടുന്ന് കൂദാശയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നൽകി. പഴയ പെസഹ ഭക്ഷിച്ച് റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം കയ്യിൽ അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. കാസായ എടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം കുരിശിൽ പിതാവിന് അർപ്പിച്ചതായ ശരീരം, പിറ്റേ ദിവസം കുരിശിന്മേൽ അവസാനത്തെ തുള്ളി വരെ ചിന്തിയതായ തിരുരക്തം അപ്പത്തിൻ്റെയും വീഞ്ഞിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് കൂദാശയായി നമുക്ക് നൽകി. അവിടുന്ന് അർപ്പിച്ച ഈ കൂദാശ കുരിശിലെ ബലിയുടെ സ്മാരകം മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ആവർത്തനമല്ല, ആ ബലി തന്നെയാണ്. കാലത്തിൻ്റെയും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഭിത്തികളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഗോകുൽത്തായിലെ ആ ബലി ഇതാ സഹ്യോൻ മാളികയിൽ സന്നിഹിതമാകുന്നു. ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. ലോകാവസാനത്തോളം ഈ ബലി നമ്മോടുകൂടി ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വരുന്നതുവരെ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവീൻ. കർത്താവിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നതായ ബലി കുരിശിലെ ബലി തന്നെയാണ്. സഹ്യോൻ മാളികയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അർപ്പിച്ചതായ ആ ബലി തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ വെറും സ്മാരകമല്ല, അതിൻ്റെ ആവർത്തനമല്ല, കാലത്തിൻ്റെയും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഭിത്തികളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ പെസഹായുടെ രഹസ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ യഥാർത്ഥമായി സന്നിഹിതമാകുകയാണ്. ആ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വരികിൽ എത്ര വലുതായ വിശ്വാസവും അനുതാപവും സ്നേഹവും നമുക്കുണ്ടാകുമോ? അതേ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, അതേ അനുതാപത്തോടുകൂടി, അതേ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ ബലിയിൽ നാം സംബന്ധിക്കണം. നമുക്ക്
കർത്താവ് ചെയ്തു തന്നതായ എല്ലാ നന്മകളുടെയും അങ്ങേ രക്ഷാകരമായ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളുടെയും സമാഹാരമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. ഇപ്രകാരം കുർബാന വഴിയായി നമ്മുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ പരമമായ സ്നേഹം നമ്മോട് കാണിച്ചു എന്ന് വരികിൽ, നമ്മോടുകൂടി ഈ ആയുസ്സിൽ ലോകാവസാനത്തോളം ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് വരികിൽ ആ സ്നേഹം നാം തിരിച്ചറിയണം. ആ സ്നേഹത്തിന് നാം പ്രതിസ്നേഹം കാണിക്കണം. ആ സ്നേഹത്തിന് നാം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കണം. അവിടുന്ന് മറ്റൊന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമായ അടയാളം നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നാം പങ്കുചേരുകയും അതിൻ്റെ ഫലം നാം അനുഭവിക്കുകയും കർത്താവ് എത്രമാത്രം മാധുര്യമുള്ളവനാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യണം. ഇത് മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം സമാഹാരമാണ് കുർബാന എന്ന് വരികിൽ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെയും സമാഹാരമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. നമ്മുടെ പുരാതനമായ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് മാമോദീസ, മൂറോൻ അഭിഷേകം, വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നീ കൂദാശകൾ ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അനുദിനം ഈ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് മാലാഖമാരുടെ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം വളരുന്നത്. നാം മരിക്കാറാകുമ്പോൾ നിത്യതയിലേക്ക് നമ്മെ യാത്രയാക്കുവാനൊരു വൈദികൻ നമ്മുടെ സമീപേ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ കുരിശ് വരയ്ക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ യാത്രാഭോജനമായ കുർബാന നമുക്ക് നൽകി നമ്മെ നിത്യതയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് കുർബാനയിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം വളരുന്നത് കുർബാനയിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് കുർബാനയിൽ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ സ്നേഹം നാം അനുഭവിക്കുകയും അങ്ങേ സ്നേഹത്തിന് നാം പ്രതിസ്നേഹം കാണിക്കുകയും വേണം. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ആ കർത്താവിനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സന്ദർശിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്നേഹം അങ്ങേ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രകാരം കുർബാനയിൽ നാം വിശ്വാസമുള്ളവരാണെന്ന് വരികിൽ, കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് നാം താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്ന് വരികിൽ, കുർബാനയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അങ്ങേ സന്ദർശിച്ച് നമ്മുടെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നതിനും നാം ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണെന്ന് വരികിൽ, ഹിലോക ജീവിതം ഭദ്രമായി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനും ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തിയാൽ ആ സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിൽ നാം ചെന്നു ചേരുന്നതിനും അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നിത്യമായി പിതാവിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ യൂക്കാരിസ്ത്യായിൽ, ആ സ്തോത്ര ബലിയിൽ നാം എല്ലാവരും പങ്കുചേരുന്നതിനും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ നാം പങ്കുകാരാകുന്നതിനും കർത്താവിനെ മുഖാമുഖമായിട്ട് കണ്ട് അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിനും നമുക്കിടയായിത്തീരും. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും തിരുനാമത്തിൽ. Barikmor Stamengales നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും
പ്രേക്ഷണ്യ വ്യാപാരപ്രകാരം പ്രകൃതിഭേദം കൂടാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടി സംസർഗം ചെയ്തവനും ഗോകുൽത്താഴ മുകളിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട് നീതീകരണമുണ്ടാക്കുന്നതും പരിശുദ്ധവുമായ രക്തം തിരുവിലാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തവനുമായ അദൃശ്യനും അജ്ഞേയനുമായ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ദൈവികമായ വിസ്തുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകലപെരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. കാരുണ്യവനായ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെയും പുണ്യം നൽകുന്ന ബലിപീഠത്തിന് മുൻപാകെയും ദിവ്യവും സ്വർഗീയവുമായ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ മുൻപാകെയും ധൂപം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. പാപരിഹാരം ചെയ്യുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ തിന്മകൾ ക്ഷമിക്കുന്നവനും വിസ്മരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹാർദ്രതയാൽ എൻ്റെ അസംഖ്യപാപങ്ങളും നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനമുഴുവൻ്റെയും പാപങ്ങളും മായ്ച്ചുത്തവനെ ദേതോ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ നീ ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളണമേ. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വിസ്തീയ മഹത്വമുള്ള സഭയുടെ മക്കളും വിശ്വാസികളുമായ മരിച്ചുപോരുടെ ആത്മാക്കളെ നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നീ ഓർമ്മിക്കണമേ. അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ആർദ്രതയുടെയും പനിമഞ്ഞവരുടെ അസ്ഥികളിൽ തളിക്കണമേ. കർത്താവും മഹത്വത്തിൻ്റെ നാഥനുമായ മിശിഹാ രാജാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കും നീ പാപരിഹാരവും പാപരിഹാരകനുമാകണമേ. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമരുളി ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് എഴുന്നള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ കരുണയാൽ സകലകഠിന ശിക്ഷകളും ഞങ്ങൾ നീക്കിക്കളയണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കോപത്തിൻ്റെ ദണ്ഡനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണമേ. നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് യോഗ്യവും നിനക്ക് പ്രീതികരവുമായ ക്രൈസ്തവ പൂർണ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തരണമേ. സമാധാനപ്രിയർക്കുള്ള അന്ത്യത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അർഹരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കിപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. ശ്രേഷ്ഠനും മഹാകാരുണ്യവാനുമായ ദൈവമേ, എല്ലാം നീ വെളിവായി കാണുന്നു. നീ മനുഷ്യരായ ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല മാലാഖമാരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുകയും സകല രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് കരുണയോടും ദയോടും കൂടെ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണമേ. തിരുമുഖം എന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കളയരുതേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞതിനു മുൻപാകെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അനുതാപത്തിനായി നോക്കി പാർക്കുന്നവനാണല്ലോ നീ. ഈ കാഴ്ചകളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും പിതാവിന് സ്വയം കാഴ്ചയായി തീർന്നവനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ അയച്ച പിതാവിനോട് നിന്റെ അർപ്പണം വഴി ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവനാകുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്കിലേക്ക് നോക്കി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ജീവദായകമായ നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി കൈക്കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം കരുണാപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും പൗത്രീകരിക്കണമേ. എൻ്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനായി എൻ്റെ കൈകൾ വെടിപ്പോടുകൂടി നീട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദയാപുരസരം എൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ നിർമ്മലമാക്കണമേ. നീ കാണുന്ന പ്രകാരം നിന്റെ ശരീരത്തെ ദർശിക്കുവാൻ എന്നിൽ വിശ്വാസമുളവാക്കണമേ. ആത്മീയ നയനങ്ങളാൽ നിന്നെ കാണുവാനായി എനിക്ക് കണ്ണുകൾ തരണമേ. ഞാൻ സ്വയം വിസ്മരിച്ച് നിന്നെ മാത്രം സ്മരിക്കുമാറാകണമേ. എൻ്റെ ആന്തരിക നയനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നീ മാത്രം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടണമേ. മഹോന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിസ്തുഹ നിന്റെ ദിവരഹസ്യങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറുമാറാകണമേ. ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്റെ ശക്തി നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഈ വീഞ്ഞ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് രക്തമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത്
എൻ്റെ ജീവൻ നിൻ്റേതിൽ കലർത്തപ്പെടുമാറാകണമേ. എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ മാലിന്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് കഴുകിക്കളയണമേ. എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ നീ എനിക്ക് കൈനീട്ടി തരണമേ. ഭയങ്കരവും മഹനീയമായ ഈ ബലി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും നിന്നുള്ള ആശ്രണത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപായി നിത്യ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനും നിൻ്റെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കാജ്ഞേയച്ചവനുമായ നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും വിസ്തൃഹായുടെയും നേർക്കുള്ള പ്രകടനത്തിനും ദാനമായി തീരണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും അർപ്പിക്കും. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും നാം കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. സാബോ കാദേശോ കാദേശ് പ്രോ കാദേശോ കാദേശ് റോഹായ കാദേശോ ദമ കാദേശ് പ്രവ്രമദഹാസോ യബ്ദേ കാദഹോയിസ് ഉമെസ്രാഹാമൽ നബിസോസാൻ النبسوس ودابوهين وداهين وضرابونين ودمالفونين ودآنيدين ودكلهنا النمهايمنين يلويتو قادستو بطريهون الميلولم والمين നാം എല്ലാവരും ഭക്തിയായി നിന്ന് ഏറ്റുചൊല്ലണം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവും കർത്താവേ, നിന്റെ സഭയ്ക്കും അജഗണത്തിനും ഇടവയ്ക്കും ശാശ്വതമായ ഐക്യവും സമാധാനവും സ്നേഹവും നിരന്തരമായി നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മൂലം പരിശുദ്ധവും ദൈവമായ ചുംബനത്താൽ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ സമാധാനത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പാകെ നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ദൈവമേ, തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കണമേ. സമാധാന പ്രിയർക്കുള്ള അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. കർത്താവേ, നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്രബലി മുഖാന്തരം പാപവികാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും പുണ്യപ്രവർത്തികൾ വ്യാപരിക്കുന്നതിനും ഈ ദിവരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. ബാരക്കുമോർ സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ഭയഭക്തിയോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും കൂടെ നിന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യവും പരിശുദ്ധവുമായ കുർബാനയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവനുള്ള ബലി സകലത്തിന്റെ ഉടയവനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന് രമ്യതയിലും സമാധാനത്തിലും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കുർബാന അനുഗ്രഹവും സമാധാനവും ബലിയും സ്തോത്രവുമാകുന്നു. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും ആവാസവും എൻ്റെ വാത്സല്യഭാജനങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തും സ്യാതംരാണ്ടിരിക്കുന്ന മഹോന്നതങ്ങളിലായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവിനായിരിക്കുന്നു. ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം നൽകുന്നത് യുക്തവും ന്യായവുമാകുന്നു. കർത്താവേ, വിശ്വാസികളായ ജനമൊക്കെയും അദൃശ്യമായ സംഘങ്ങളോടും സംഖ്യാതീതമായ നിരകളോടും ആധ്യാത്മികമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ശ്രോഫേമാലാഖമാരെ പോലെ 3 പ്രാവശ്യം ഉച്ചത്തിൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പാപമില്ലാത്തവനായ താൻ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം മരണം കൈവരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി അവൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ നിഷ്കളങ്കവും നിർമ്മലവുമായ തൃക്കൈകളിൽ അപ്പമെടുത്ത് പിതാവായ ദൈവമേ നിന്നെ കാണിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു. വാഴ്ത്തേ ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യരായ വിശ്വസ്ത്രീഹന്മാർ നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു. വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവേൻ,
ഇത് എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും ഇത് മുറിക്കപ്പെടുകയും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴത്തിനു ശേഷം പാനപാത്രമെടുത്ത് വീഞ്ഞും വെള്ളവും കലർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്തു. വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ശിഷ്യരായ സ്ലിഹന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, നിങ്ങളെല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുവീൻ. ഇത് പുതിയ നിയമത്തിലെ എൻ്റെ രക്തം ആകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും ഇത് ചിന്തപ്പെടുകയും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രഹസ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ മരണത്തെയും കബറടക്കത്തെയും പുനരുത്ഥാനത്തെയും ഞാൻ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുവീൻ എന്നവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ച് അരുളി ചെയ്തു. കർത്താവേ, രക്ഷാകരമായ വ്യാപാരത്തിലെ വിസ്മരണീയമായ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും ഓരോരുത്തൻ്റെയും പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര അടയാളങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാവതല്ല. ഇത് ഹേതുവായി നിന്റെ സഭയുടെയും നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ പിതാവിനോടും വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ ക്രൂശ് സ്വീകരിക്കുന്ന ബലഹീനരും പാപികളുമായ നിന്റെ ഈ ദാസർ നിനക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടിയും കാരുണ്യവാനായ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ സ്വർഗമാകുന്ന ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി സമർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനമേൽ ആവസിച്ച് ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ സമയം എത്ര ദിവ്യവും ഭക്തിജനകവുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിപ്പീ. കർത്താവേ, നാടുത്തരമരണമേ. കർത്താവേ, നാടുത്തരമരണമേ. കർത്താവേ, നാടുത്തരമരുളിയതോ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. വല്ലഹമോഹനോനകമോർ പകരോ ദിലാൻ സഹോനോൻ സമിലേതുമോ ദിലേദാം സിഹോ ആലോഹോ ദിലാൻ. കർത്താവേ, തിരുശരക്തങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളെ നിന്നോടുകൂടി ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നാല് ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ദൈവത്തിന് സഭകളെ മേച്ച് ഭരിക്കുന്നവരായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന മോറാൻ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ മേൽപ്പെട്ടക്കാരൻ ആബുന്മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്തായ്ക്ക് വേണ്ടിയും സത്യവിശ്വാസികളായ എല്ലാ എപ്പിസ്കോപ്പമാർക്ക് വേണ്ടിയും കശീശന്മാർ, ശമ്മാശന്മാർ, ദേറായ കർമ്മതലായവർക്ക് വേണ്ടിയും
ക്രിസ്തീയ സഭ മുഴുവന് വേണ്ടിയും കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കെതിരായി തിന്മ സംസാരിക്കുന്ന വേദവിപരീതികളെ നിശബ്ദരാക്കണമേ. ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. ബാറയ്ക്കുമാർ വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുമായ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയിലും ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, അനാഥരുടെ സങ്കടം, ദരിദ്രരുടെ നിലവിളി, പീഡിതരുടെ ക്ലേശം, മർദ്ദരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്നിവ നിഗമനിക്കാതെ മൗനമായിരിക്കരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടിയും അവർ നമ്മെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, ആധ്യാത്മികമായ സിയോൻ ചുറ്റും നടന്നതിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ എണ്ണുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തി ചിതറിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. ശുദ്ധിമതിയും ഭാഗ്യവതിയും അനുഗ്രഹീതയും നിത്യകന്യകയും ദൈവമാതാവുമായ മറിയാമിനെയും നിബിയന്മാർ, സ്ലീഹന്മാർ, പ്രാസംഗികർ, ഏവൻഗേലിയസ്തന്മാർ, സഹോദയന്മാർ, മൗദ്യാനന്മാർ എന്നിവരെയും നാം ഓർക്കണം. അവരുടെ അപേക്ഷ നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, നിന്റെ വിസ്തൃക്കായി കരുതിയിരിക്കുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെയും വിശ്വാസലായ പരേതരെയും സദയം യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. കുറ്റമില്ലാത്തതും ശ്രായികവും ഏകവുമായ സത്യവിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സകല വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരെയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മൽപ്പാന്മാരെയും നാം ഓർമ്മിക്കണം. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കാരുണ്യവാനായ നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ ഏകജാന്റെ സഹോദരങ്ങളുമാകുന്നതിനിടയാക്കി തീർത്ത വിശുദ്ധപിതാക്കന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഏറ്റു നിർത്തുകയോ ബഹിഷ്കരിക്കുകയോ അരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. സ്നേഹത്തിലും സത്യവിശ്വാസത്തിലും മരിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടുപോയ സകലരെയും നാം ഓർമ്മിക്കണം. കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും അവരെ യോഗ്യരാക്കുവാനും നമ്മെയും അവരെയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനുമായി കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം ക്രിയയിലായിസോൻ എന്ന് ചൊല്ലണം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പരരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും പൂഴിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആ സമയത്ത് നിന്റെ ഏകജാതന്റെ കൃപ അവർക്ക് സമൃദ്ധിയായി ലഭിക്കുവാനിടയാകണമേ. മുഖാന്തരം കരുണയും പാപമോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരും അവനിൽ തന്നെ ശരണപ്പെടുന്നു. ദൈവമേ, സത്യവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ സകല മരിച്ചുപോയവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വിടുവിക്കണമേ. മനസ്സോട് മനസ്സുകൂടാതെയും അറിവോട് അറിവുകൂടാതെയും തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങളോരും ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പിഴകൾ ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, വധുവായ
പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന നവീകരണത്തോടുകൂടെ നിന്റെ സൗഭാഗ്യകരമായ രാജ്യത്തിലെ പരമാനന്ദത്തിന് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പരേതരെയും ദയാപൂർവം യോഗ്യരാക്കണമേ. സർവാദരണീയവും സംപൂജ്യവുമായ നിന്റെ നാമം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരിലും എന്ന പ്രകാരം ഇതിലും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിക്കപ്പെട്ട് പുകഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകണമേ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മഹോന്നതാദയവും നമ്മുടെ രക്ഷകനുമായ യേശുമിശിഹായുടെ കൃപ എൻ്റെ വാത്സല്യഭാജനങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബാരക്കുമോർ കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കരുണയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ, വിനയപൂർവ്വം ഉച്ചത്തിൽ നിന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഞങ്ങളുടെ വായുകളും അധരങ്ങളും തുറന്നു തരണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ആത്മശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ബുദ്ധിയും മനസ്സിനെ നിർമ്മലമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാരോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, രാജ്യം ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കാകുന്നു.
ദോഷവും നഷ്ടവും വരുത്തുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖകരവും പ്രയോജനപ്രദവുമായി മാറ്റിത്തരണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അർപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് കരുണയുടെ കർത്താവിന് മുൻപാകെ നാം തലകുനിക്കണം. കർത്താവേ, നിന്റെ സർവ്വവിധമായ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദാനങ്ങളും നിന്റെ സഭയിലും അജഗണത്തിലും ഇടയിലും ആവശ്യ കവിഞ്ഞൊഴുകുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മാത്രമുള്ളതും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും ഉണ്മയേതും ആദ്യമില്ലാത്തതും വന്നിക്കത്തക്കതും സാരാംശത്തിൽ സമായിരിക്കുന്നതുമായ തൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്റെ വാത്സല്യഭാജനങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ നാം സൂക്ഷിക്കണം. വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പുമുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധായിക്കും സ്തുതി. തന്റെ കരുണയാൽ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ. തന്റെ വിലയേറിയ പീഡാനുഭവത്താൽ അതിനെ രക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ. ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥലവും പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോടുകൂടെ. എന്നാൽ സ്തുതിയുടെ രാജമകൾ നിൻവലമായി രാജഭാമിനിയും ഭക്തർപുകഴ്ചാഭാജനമേ. മന്നമകൾ കായ
Subahola bola bara wala ruha kadeso. കുരിശും നിൻ നയവാൻ പുനപോലെ തളർത്തിടുമേ. ഹല്ലേലൂയ. വളരും അവൻ ലെബനോന്റെ കാരകിൽ പോൽ. Subahola bola bara wala ruha kadeso. Arvalingum Marthomas liha. Sameyamidallo Marthomas liha. Subahola bola bara wala ruha kadeso. നാം ശബ്ദവർത്തി പറയണം. രക്ഷയ്ക്കായി വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ അപ്പനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്റെ നിത്യ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാഞ്ചിക്കുന്നവനുമായ ദേവപുത്ര, പുണ്യപ്പെടുത്തുന്നതായ എങ്ങയാതെ പീഠത്തിൽ നാടി ആർക്ക് പുണ്യം ഉറങ്ങുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദൃശ്യമായങ്ങൾ അർത്ഥനീട്ടി കടങ്ങളുടെ പ്രസന്നതയ്ക്കുമായിട്ട് അങ്ങയുടെ തിരിച്ചുരക്തങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന രാജന്മാരുടെ ഈ സംഘത്തെ ആശീർവദിക്കണമേ. വലിയ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും ദൈവമായ യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസുക്കളെ വഹിക്കുന്നവരുടെയും കൊടുക്കുന്നവരുടെയും കൈക്കൊള്ളുന്നവരുടെയും മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശ്രമിച്ച് സംബന്ധിച്ചവരെല്ലാവരുടെയും മേലിസ്ഥാതൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ വന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. നാഥ കൃപ ചെയ്യണമലിവാൻ, കൃപ ചെയ്യണമരുളി, കൃപ ചെയ്യണമരുളി.
മിശിഹാതമ്പുരാന്റെ തിരുശരക്തമാകുന്ന പുണ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീക്കട്ട നീക്കും കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി സത്യവിശ്വാസിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. ദൈവമായുള്ളവേ അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുണ്യപ്പെടുത്തുന്നതായ തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷാവിധിക്കും പ്രതികാരത്തിനുമായി തീരരുതേ. പിന്നെയോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും നിത്യജീവനും രക്ഷയ്ക്കുമായി ഭവിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പൂവാക്കേ നമിക്കും നിന്നെ ഏകജാതന്റെ തിരുശരക്തങ്ങളാവുന്ന ഈ ആത്മീയ ഭക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കിയ പിതാവേ, ശാരീരിക ഭക്ഷണത്തിൽ ശീലിച്ച ഞങ്ങളുടെ വായുകൾ കൃപാലുവായി നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.
നിന്റെ ഏകജാതൻ മുഖാന്തരവനോടുകൂടെ നിനക്കും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും യോഗ്യമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കരുണയുള്ള കർത്താവിന് മുമ്പായി നാം തലകുനിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് നാശരഹിതമായ ഭക്ഷണമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന സ്വർഗീയ അപ്പമായ മിശിഹ, രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിൽ കിടാതെ അഗ്നിക്കിരയാകുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകരുതേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴെല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കും. സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഏവരും അങ്ങേക്കിടുമെന്നും നിന്ദാതെന്നും പ്രകൃതിശായിക്കും സ്തുതി പാടിയിടും. നിന്റെ ഗാത്രം കൈക്കൊണ്ടോരാം ഞങ്ങളെ നാഥ, ദുഷ്കൃതമഖിലം നീക്കി സദയം പാലിക്കണമേ. ഹബീബായും സഹോദരങ്ങളും വാത്സല്യഭാജനങ്ങളുമേ, കർത്താവിന്റെ പാപരിഹാരം ചെയ്യുന്ന യാഗവേഷങ്ങളെത്തിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തോടും യാത്രാഭക്ഷണത്തോടും ഇടവിസ്ഥാത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സമാധാനത്തോടുകൂടെ പോകുകയും ദൂരസ്ഥന്മാരുടെ സ്നേഹസ്ഥന്മാരും മരിച്ചവരോട് നിങ്ങളൊരു കർത്താവിയുടെ സ്ത്രീവായ പ്രസുരാതിശോരും സമാമോദീസാടസ്മായാൽ മുദ്രിതരുമായവരെ ഈ കൃത്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവിയുമായ ദാസനാകുന്നു എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സഹായിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചാനന്ദിച്ച് സമാധാനത്തോടുകൂടെ പോകുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തേ. അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ കടങ്ങളശേഷം നിൻ കൃപയാൽ മായിച്ചിടണമേ. എൻ പാപങ്ങളെയും നീക്കി പുണ്യമെനിക്കേകിടണമേ. Yeah.
വരുമൻ